Hello friends, it is HGG English Teacher Channel for Good English. Our today's topic is conversation. To speak English with our friend or to speak English in a group, that is conversation. And conversation comes after all these points. It is upper stage as compared to these. At the beginning, we listen the language. Then we learn to write. After that, we read whatever we listen or we write. Then after these three skills, we come to the speaking, and speaking is very complex skill. Sometimes you speak yourself. Sometimes you speak on a topic, given topic. That is easy. But when we come from speaking to conversation, it is difficult. Conversation means to speak on the spot, to speak according to the situation, to speak according to the question asked to you. So, conversation is difficult than speaking. You have to give answer according to the tense, according to the question. So, conversation needs practice. It needs vocabulary, different structures. Because we get very less time, very little time to make sentence. So, what should we do at the beginning? We should talk about simple topics like family, school, hobbies, friends. You may make a short conversation on school. Suppose you are there in the school, you met your friend, you ask him, what is your name, where are you going? Are you going to attend a lecture? तो म्हणाल, yes, I am going to attend a lecture. When will the lecture begin? Whose lecture is this? असे लहान लहान प्रश्न, लहान लहान उत्तर आपण त्या परिचयाच्या विषयावर देतो, कारण त्याच्याकडे आपल्याकडे ते शब्द असतात. असे लहान लहान संभाषण करता करता आपल्याकडे अनेक प्रकारचे प्रश्न येतात, अनेक प्रकारचे शब्द येतात आणि मग आपण चांगल्या प्रकारे कॉन्व्हर्सेशन करू शकतो. तर आता स्पीकिंगमध्ये आणि कॉन्व्हर्सेशनमध्ये काही गोष्टी कॉमन आहेत. आता कॉन्व्हर्सेशन करताना आपलं वी नीड स्ट्रक्चर्स. जेवढे स्ट्रक्चर्स तुमच्याकडे जास्त तेवढ्या प्रकारचे विविध रचना तुम्ही करू शकतात. सो वी नीड स्ट्रक्चर्स. And in structures, sometimes there are imperative sentences, there are answers, subject plus verb pattern, there may be questions, there may be verbal questions, or there may be negative questions, and sometimes there are negative sentences or short answers. No, I don't. Yes, I do. अशा प्रकारचे पण उत्तरं कॉन्व्हर्सेशनमध्ये आपण देतो. आणि जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत ते संभाषण येणार नाही. बरेच विद्यार्थी चांगलं इंग्रजी लिहितात, एखाद्या विषयावर बोलतातसुद्धा, भाषण करतात, पण याचा अर्थ त्यांना कंडिशनल टॉकिंग येईल असं नाही. संभाषण करताना हा एरिया थोडा व्हास्ट आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला जागेवरच प्रश्न बनवावा लागेल, जागेवरच समोरचा व्यक्ती प्रश्न बदलेल, तो कधी टेन्स बदलेल, तर प्रश्न विचारण्याच्या टेन्सवर आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल आणि त्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपल्याला उत्तर द्यावं लागतं. आणि या सर्व गोष्टी कॉन्व्हर्सेशनमध्ये आहेत आणि याला आपल्याला कमी वेळ मिळतो. समोरचा काय विचारेल ते आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे हे प्रॅक्टिसने शक्य होतं. वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये आपण बोलत राहणे आणि असे हजारो प्रश्न, हजारो उत्तर आपल्याकडे येतात तेव्हा आपण बोलतो. स्ट्रक्चर झालं, टेन्सेस झाले, व्होकॅब्युलरी लागते आपल्याला, खूप प्रकारचे शब्द लागतात. समोरचा विचारणारा कुठल्या क्षेत्रावर विचारेल ते आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे वी नीड डिफरंट टाइप्स ऑफ व्होकॅब्युलरी. नंतर कनेक्टिंग वर्ड्स लागतात. आफ्टर दिस, बट, देन अशा प्रकारचे जोडणारे शब्द आपण वापरत असतो आणि या सर्व गोष्टी कन्व्हर्सेशनसाठी लागतात. वाक्य लागतात, शब्द लागतात आणि या सर्व गोष्टी फक्त आपल्याला
प्रॅक्टिसने शक्य होतं. सो वी शूड प्रॅक्टिस एव्हरी डे टू स्पीक with our friend, with our family members, or in our schools, with our classmates, with our teachers. Ask them question. Automatically they will ask you question and you will give answers. So questions and answers. It is conversation, and conversation is must for speaking, and speaking is must for conversation. So friends, do practice every day for good speaker. If you want to become good speaker, speak with your friends. तर संभाषणामध्ये अशा अनेक गोष्टी येतात. दोन व्यक्ती बोलत असतात, एक प्रश्न विचारतो, एक उत्तर देतो. तर उत्तर देणारा काही वेळेस 3-3 वाक्यात पण उत्तर देतो आणि नंतर प्रश्न विचारतो. काही वेळेस प्रश्न विचारणारा डबलही प्रश्न विचारू शकतो. त्यामुळे हे सरावाने आपल्याला शक्य होईल. चला आपण काही संभाषणं घेऊ, त्याच्यावरून आपल्याला अंदाज येईल आणि असे अनेक कॉन्व्हर्सेशन्स आपण घेऊ. चला मग काही कॉन्व्हर्सेशन्स आपण प्रिंटेड स्वरूपाचे बघू आणि त्याचा अभ्यास करू. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट कॉन्व्हर्सेशन, दॅट इज हॉबीज. वेन वी टॉक अबाउट हॉबीज, वी शुड हॅव सम क्वेश्चन्स. Here there are two persons talking, A and B. Then A will ask, do you have any hobbies? हे समोरच्याला विचारतात, तुला काही छंद आहेत का? तर अशाच प्रकारचे आपण प्रश्न विचारू शकतो. डू यू हॅव मनी? डू यू हॅव ब्रदर्स? अशा प्रकारे. मग तो आता बी उत्तर देईल, यस आय कलेक्ट स्टॅम्प्स, किंवा आय हॅव हॉबी, आय कलेक्ट स्टॅम्प्स, मी तिकिटे गोळा करतो. पुन्हा एने प्रश्न विचारला, डू यू हॅव अ बिग स्टॅम्प कलेक्शन? तुझ्याकडे खूप मोठा संग्रह आहे का? टू हॅव जवळ असणे, असं त्याने क्रियापद वापरलं आहे. टू हॅव, डू यू हॅव. नंतर मग बी उत्तर देईल, यस इट्स क्वाईट बिग. आय ऑल्सो लाईक टू लिसन टू म्युझिक. पुन्हा तो बीच बोलतोय बघा. त्याने सांगितलं की मला छंद आहे तिकीट गोळा करायचा. नंतर आय ऑल्सो लाईक, मला अजून आवडतं, टू लिसन म्युझिक. आय एम इंटरेस्टेड इन जाज, एक प्रकार आहे तो, त्याच्याबद्दल तो सांगतो की मला याच्यात आवड आहे. व्हॉट अबाउट यू? पुन्हा बीने त्याला प्रश्न विचारून घेतला, एला. म्हणजे बी आणि एमध्ये संभाषण चालू आहे. एने प्रश्न विचारला, बीने एक उत्तर दिलं, नंतर दुसरं दिलं आणि तिसरा परत प्रश्न करून घेतला. व्हॉट अबाउट यू? व्हॉट आर युअर हॉबीज? तुझे छंद कोणते आहेत? मग आता ए म्हणतो, आय एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, आय एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. अशा प्रकारचे उत्तर देऊ शकतो. मला आय एम इंटरेस्टेड इन असा आपण प्रयोग करतो, मला फोटोग्राफीमध्ये इंटरेस्ट आहे. पुन्हा एच म्हणतो, बट आय एम ओनली अ बिगिनर, आय एम नॉट व्हेरी गुड ॲट इट एट. म्हणजे मी सुरुवातच केलेली आहे, मी काय त्याच्यामध्ये अजून मला जास्त येत नाही. टू गुड ॲट समथिंग, ही इज गुड ॲट सिंगिंग, असंही म्हणू शकतो आपण. नंतर पुन्हा एच म्हणतो, डू यू टेक कलर फोटोग्राफ? बघा, तू कलर फोटोग्राफ घेतो का? आता इथे फोटोग्राफी याचं प्रोनाउन्सिएशन असं आहे आणि याचं आहे फोटोग्राफ. डू यू टेक कलर फोटोग्राफ? बी म्हणतो, नॉट इट, जस्ट ब्लॅक अँड व्हाईट. ए म्हणतो, लास्ट वीक आय बॉट अ डेव्हलपर, डेव्हलप करण्याचं यंत्र आणलं त्याने. आय वॉन्ट टू डेव्हलप माय फोटोज माय सेल्फ. 2 वाक्य बोलला तो. नंतर बी म्हणतो, इज फोटोग्राफी अँड एक्सपेन्सिव्ह हॉबी? म्हणजे फोटोग्राफी हा एक्सपेन्सिव्ह आहे का, खर्चिक आहे का? त्याने व्हर्बल प्रश्न विचारला. स्पीकिंगमध्ये व्हर्बल विचारतात, WH विचारतात, उत्तर देताना काही वेळेस शॉर्ट उत्तर देतात, नकार शॉर्ट देतात. अशा प्रकारची माहिती आपल्याकडे असली पाहिजे. ए म्हणतात, नो इट्स नॉट व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, जास्त खर्चिक नाही आहे. ए म्हणतो पुन्हा, ऑफकोर्स यू मस्ट बाय अ कॅमेरा फर्स्ट अँड सम कॅमेराज आर
कॉस्टली असं आपण म्हणू शकतो. बट यू कॅन ऑल्सो गेट क्वाईट चीप वन्स. हे म्हणतो तुम्ही स्वस्तसुद्धा घेऊ शकतात काही कॅमेरे. सम ऑफ देम आर व्हेरी गुड. काही कॅमेरेज खूप चांगले असतात. अशा प्रकारे हे लहान लहान प्रकारचा संभाषण दोन मित्रांमध्ये झालेलं इथे की मध्ये दे आर टॉकिंग अबाउट हॉबीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क डू यू हॅव हॉबी, व्हॉट टाईप ऑफ हॉबीज डू यू हॅव, यू कॅन बाय कॅमेरा टू टेक फोटोग्राफ्स. असे लहान लहान उत्तरं प्रश्न दोघांमध्ये झाले. आणि असे लहान संभाषण जर आपण घेतले तर आपल्याला शब्दसाठाही सापडतो, लहान लहान प्रश्न येतात. आता दुसरं एक संभाषण आपण स्पोर्ट्सवर घेऊ. कॉन्व्हर्सेशन अबाउट स्पोर्ट्स. ए सेड, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट? यस, आय प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. व्हॉट स्पोर्ट्स डू यू लाईक बेस्ट? आय लाईक टेनिस बेस्ट. बघा लहान लहान प्रश्न आहेत. जसं आपण विचारतो व्हॉट्स युअर नेम? माय नेम इज राहुल. वेअर डू यू लिव्ह? आय लिव्ह इन मुंबई. मग पुन्हा मुंबईमध्ये राहतात, कुठल्या भागात राहतो? वेअर डू यू लिव्ह एक्झॅक्टली इन मुंबई. मग तो सांगतो आय लिव्ह इन मुंबई ॲट भांडूप. अशा प्रकारे तो माहिती देऊ शकतो. तसं इथे लहान लहान प्रश्न आहे. आय ऑल्सो लाईक स्विमिंग. आय लाईक गोईंग स्विमिंग ॲट द बीच. पुन्हा प्रश्न विचारतो डू यू नो हाऊ टू स्काय? येस, आय ऑफन गो स्काईंग इन द विंटर. वेअर डू यू गो टू स्काईंग? देर इज अ बिग माउंटेन नियर हिअर. In the winter, the snow is very thick. Lots of people go to skiing there. अशा प्रकारे त्याने जागा विचारली, काय तिचा इंटरेस्ट आहे तो पण विचारला. व्हॉट स्पोर्ट्स आर यू पॉप्युलर इन युअर कंट्री? तुझ्या देशात कोणते खेळ लोकप्रिय आहेत? बॅडमिंटन इज व्हेरी पॉप्युलर अँड स्कूल चिल्ड्रन लाईक फुटबॉल, बेसबॉल. ऑल चिल्ड्रन प्ले स्पोर्ट at school. A said, in our country we play a lot of cricket. Have you ever seen a game of cricket? हां, तू आजपर्यंत क्रिकेटचा खेळ पाहिला आहे का? आमच्या देशात क्रिकेट खेळतात. बी म्हणतो नो, वी डोंट प्ले क्रिकेट हिअर ॲट ऑल. इथे आम्ही अजिबात क्रिकेट खेळत नाही. बट टेनिस इज व्हेरी पॉप्युलर इन आवर कंट्री. अशा प्रकारचं एक लहानसं संभाषण त्याच्यामध्ये झालं. लहान लहान भागांवर तुम्ही संभाषण करा. जसं हॉटेल आहे, हॉटेलमध्ये तुम्ही भेटले, शाळेमध्ये भेटले, नंतर मग एखाद्याकडे एखाद्या विषयावर बोलायचं असेल, शाळेच्या विषयावर, शाळेतील खेळाच्या विषयावर, असे लहान लहान संभाषण आपण करू शकतो. तर संभाषण करताना प्रश्न आणि उत्तर, प्रश्न आणि उत्तर किंवा उत्तर देताना एक वाक्य किंवा दोन वाक्य आणि 3 वाक्य असंही देऊ शकतो आपण. नंतर उत्तर दिल्यानंतर पुन्हाही त्याला प्रश्न विचारू शकतो आपण. अशा प्रकारे प्रश्न आणि उत्तर संभाषणामध्ये आपल्याला करावं लागतं. तर ठीक आहे मित्रांनो, अशा प्रकारचे अनेक संभाषण आपण पुढे घेणारच आहोत.